Hi children, in this video we are going to learn about oogenesis. Last video we completed spermatogenesis, right? In this video we are going to learn about oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis is the process of development of the female gamete, ovum or egg in the ovary. Right? Last class la nama ovary anu paathom. Ovary is a primary sex organ of female, right? Paired one. ரெண்டு ஓவரி இருக்கும். அந்த ஓவரிக்குள்ள இந்த எக் டெவலப் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா oogenesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸோட கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். ஏன் அப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது oogenesis is little different from spermatogenesis. Why it get different? Because the process of formation of mature female gamete is called oogenesis, right? It markedly different from spermatogenesis because oogenesis started during the embryonic development stage when a couple of million of gamete mother cell oogonia are formed within the female fetal ovary. After the birth, no more oogonia are formed. So என்ன இருக்கும்? எல்லா oogonia-வும் அந்த குழந்தை வயித்துல இருக்கும் பொழுதே, ஒரு பெண் குழந்தை தாயோட வயித்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுதே oogonia-லாம் ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆயிடுமா. Yes, see to the picture. Imagine this is a mother's womb. அதுல fetus இருக்கு. fetusக்குள்ள fetal ovary. அந்த fetal ovaryல germinal epithelium. அந்த germinal epitheliumல இருக்கக்கூடிய certain cell undergoes mitosis process. Then it form oogonia. Right? It takes place inside the fetal ovary. Once again I repeat, listen carefully. This is a mother womb, mother uterus. Mother uterus contain female fetus. Female fetus contain fetal ovary. That fetal ovary has germinal epithelium. In that germinal epithelium, certain cell undergoes mitosis process. இந்த germinal epitheliumல இருக்கக்கூடிய certain cells undergoes mitosis process, then it becomes as a oogonia. What is oogonia? Gamete mother cell. So couple of million of gamete mother cell formed like this, right? So no more oogonia are formed or added after the birth. Everything happened in the fetal ovary. What about the male? But spermatogonia will divide, okay, till the lifespan of male. But in female not like that. Oogonia is predetermined, well packed during the time of fetal development. கரு வளரும் பொழுதே ஊகோனியான்றது என்னது? packed condition, determined conditionல தான் இருக்கும். எஸ் புரியுதா? ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாமா? அந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல பார்க்கலாமா? எஸ், see to the flow chart. Right? Female gamete formation is called it as oogenesis. Right? Ovaries produces egg or ova is called it as oogenesis. During the fetal development, fetal ovary contain germinal epithelium. In that, certain cells become as a oogonia. How it transformed? With the help of the mitosis. Yes, புரியுதா? இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்சர் பாருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா we are going to compare, right? We are going to compare the two concepts. One is the column 1. See the picture. One is oocyte maturation. What is oocyte? Egg maturation. Another one is a follicle maturation. Follicle maturation. What is follicle? The coverage of the cell which surrounds the egg is called it as follicle. எக்கை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கவரேஜ் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஜஸ்ட் அசியூம் உள்ள கருவை சுற்றி வெளியே இருக்கக்கூடிய கவர், இதுதான் வந்து ஃபாலிக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபாலிகுலார், ரைட்? ஃபாலிகுலார் மெச்சுரேஷன். லாஸ்ட்டாக ஏஜ். பிஃபோர் பர்த்தில் இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ், பிக்சர் தெரியுதா? ஓரளவுக்கு பாருங்க. என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? oocyte மெச்சுரேஷன். உள்ள இருக்கிறது எக்கை சுற்றி இருக்கக்கூடியது ஃபாலிகுலார் செல்ஸ். காட் இட்? ஸோ சைமல்டேனியஸாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? oocyte மெச்சுரேஷன் பார்க்க போகிறோம், ஃபாலிக்கல் மெச்சுரேஷன் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஊகோனியம் ஃபார்ம் ஆகும். எவ்ரி திங் ஹேப்பன். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிஃபோர் பர்த், கருவில் ஒரு ஃபீட்டலோட ஓவரியில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் பார்க்க போகிறோம். ரைட்? வேர் இட் அக்கர்ஸ், இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபீட்டஸ், fetal ovary. Imagine this is a fetal ovary. இந்த fetal ovaryல நடக்குது oogoneum. oogoneum என்ன ஆகும்?
டாட்டர் செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். பிரைமரி oocyte. oogonia is converted into primary oocyte. ஆனால் பிரைமரி oocyte என்ன ஆகிடும், இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு, பியூபர்ட்டி வரைக்கும் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கும். மியாசிஸ் 1 அப்படின்ற ஸ்டேஜ்லேயே, மியாசிஸில் ப்ரோஃபேஸ் 1ன்ற ஸ்டேஜ்லேயே அரெஸ்ட் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட். காட் இட்? oogonia undergoes transformation, primary oocyte. ஸோ அப்போ அந்த பிரைமரி oocyte எந்த ஸ்டேஜில் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கும்? It gets seized meiosis 1 prophase stage. Prophase last year படிச்சிருப்பீங்க. பாக்கைட்டீன், ஓகே, லெப்டோட்டீன், டிப்ளோட்டீன், இந்த ஸ்டேஜ்லாம் படிச்சிங்க இல்லையா? அதில் ப்ரொஃபேஸில் டிப்ளோட்டீன், எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் டிப்ளோட்டீன் ஸ்டேஜில் இது அரெஸ்ட் ஆகிருக்கும். பிரைமரி ஊசைட்டாகவே இருக்கும். ஸோ இது எங்கே நடக்குது? ஃபீட்டஸோட ஓவரியில். அப்போ இதோட கவர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே இருக்கிறது என்னது? பிரைமரி. Okay, primary oocyte. Primary oocyte is covered by granulosa cells. Granulosa cells. Simply granulosa cells. So that is called it as primordial follicle. This is called it as primordial follicle. இது எது வரைக்கும் இருக்கும்? Before birth. இப்போ birth to puberty. We are going to see about birth to puberty. Right? இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? Number of primary oocytes எவ்வளோ இருக்குன்னா decrease. இப்போ உனக்கு புரியணும்னா ஒரு இது சொல்லிடுறேன். நம்பர்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பீரியடு, இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் நீட் டாபிக். ஒரு ப்ரீமாடியல் இப்போ வந்து ஒரு ஃபீட்டல் ஓவரியில் தெர் ஆர் அபவுட் 1700 primary germ cells are there. Got it? In human female there are about 1700 primary germ cells are there in the gonad of 1 month of fetus. ஒரு மாசம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீட்டஸோட கருல, ஓகே, எத்தனை இருக்கும்? 1700. இமேஜின், திஸ் இஸ் அ ஃபீட்டஸ். ஃபீட்டஸ்க்குள்ள ஓவரிக்குள்ள 1700 primordial germ cells, right? இந்த primordial germ cellsனா undifferentiated cells. 1 month of fetal development, ஒரு மாசம் கருவில். அதுக்கப்புறமா 5th month gestation, ரைட்? 5வது மாதம் வருது. அப்போ 5th month வரும்பொழுது வாட் வில் ஹேப்பன்? 5th month நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் வரும் இல்லையா? அப்போ 5th month 5வது மாதம் கரு வளரும்பொழுது அந்த பெண் கருவோட ஓவரியில் 7 million oogonia, 7 million, approximately 7 million oogonia, ரைட், டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். இப்போ however many undergo atresia process. இவ்வளோ 7 million இருந்தால் கூட many undergoes atresia process. What is atresia process? Degeneration of germ cell. Degeneration of germ cell. இதெல்லாம் நீட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். Degeneration of germ cells is called it as atresia process. Right? அதுக்கப்புறமா at the time of birth there are 2 million primary follicles. At the time of birth அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஃபாலிக்கல் இங்கே பார்த்தோம்ல, உள்ள இருக்கிறது பிரைமரி ஊசைட், வெளியே இருக்கக்கூடிய கவரேஜ் வந்து பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ், ரைட்? அப்போ 2 million பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கும். அதில் 50% at the time of birth, approximately 2 million primary follicles are there. இதில் 50% என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா of this atresia, undergoes atresia process. So no oogonia are formed after that. birthக்கு அப்புறமா oogonia ஃபார்ம் ஆகாது, right? At the time of puberty each ovary contains only 60,000 to 80,000 primary follicle. ஏஜ் அட்டன் பண்ணும்பொழுது ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்? ஏட்ரேஷியா ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். பியூபர்ட்டி வரைக்கும் ஏட்ரேஷியா ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, வாட் இஸ் ஏட்ரேஷியா? டீஜெனரேஷன் ஆஃப் ஃபாலிக்கல் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் ஏட்ரேஷியா. அப்படி ஃபாலிக்கல் டீஜெனரேட் ஆகும்பொழுது ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்க, ஒரு 12 to 15 ஏஜ் அட்டன் பண்ணும்போது எத்தனை இருக்கும்? இப்போ நான் சொல்கிற கவுண்ட்லாம் எழுதி வச்சிருக்கணும். எத்தனை இருக்கும்? 60,000 to 80,000, 60,000 to 80,000 primary follicles. 60,000 to 80,000 primary follicles. Oogenesis is completed only after the onset of puberty.
இந்த oogenesis process எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா onset of puberty. Only 1 out of 500 oogonia is stimulated by follicle stimulating hormone to mature. இதில் ஒரே 500 oogonia உள்ள இப்போ செட்டில் ஆயிருக்கும். ஓகே, அந்த 500 ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொன்றா ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ oogenesis is a discontinuous and process, wasteful process. Got it? Yes? I hope you can understand the concept well. So இங்கே பாருங்க, இது birth வரைக்கும் பார்த்தோமா, before birth, after the birth என்ன ஆகுது, see to the picture, primary follicle, primary follicle இருந்து இது primary follicle, primary follicle-குள்ள primary oocyte இருக்கு, and then primary follicle-ல granulosa cell வளர ஆரம்பிக்குது, zona pellucida அப்படின்ற cover form ஆக ஆரம்பிக்குது, then it becomes as a secondary follicle, secondary follicle-ல thick layer cover ஆகுது, right, granulosa cells இன்னும் நல்லா பெருசாகுது, so that is a secondary follicle structure. so அப்பயும் என்னது இருக்கு, primary oocyte தான் இருக்கு. primary follicle-குள்ளேயும் என்ன இருக்கு, primary oocyte. secondary follicle-குள்ளேயும் என்னதான் இருக்கு, primary oocyte. உள்ள இருக்கிற oocyte தான் நியூக்ளியஸ், இதெல்லாம் வெளியில இருக்கிறதெல்லாம் மற்ற கவர். ஓகே, ஓவரியில primary follicle contains primary oocyte, then it get converted into secondary follicle. secondary follicle-னா அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய granulosa cell தான் வளருது, அப்போவுமே என்னதான் இருக்கு, primary oocyte. yes, got it? புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும், மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிகுலா மாறுமா. primary follicle, ஓகே, secondary follicle, மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிகுல். இந்த மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிகுல்ல என்ன இருக்கும், ஆண்ட்ரம், திக்கா எக்ஸ்டர்னா, திக்கா இன்டர்னா, இந்த மாதிரி நல்ல கவர்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ ஓவிலேஷன் அப்போ, see the picture, அப்போ ஓவிலேஷன் அப்போ என்ன நடக்குமா, இந்த கிரானுலோசா செல்ஸ், these granulosa cells get ruptures. zona pellucida ஓட என்ன வெளியே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி oocyte. primary oocyte converted into secondary oocyte. இது எப்படி மிஸ் பிரைமரி ஊசைட்லேருந்து செகண்டரி ஊசைட்டாக மாறுது? இப்போ உனக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், என்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரைமரி ஃபாலிக்கல், செகண்டரி ஃபாலிக்கல், ஓகே, டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல், தட் இஸ் அ மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். அந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் கிழிஞ்சி அதுக்குள்ளேருந்து எக் ரிலீஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் எங்கே நடக்குது, ஓவரிக்குள்ளே நடக்குது. எவ்ரி திங் ஹேப்பன் இன் த ஓவரி. பிரைமரி ஃபாலிக்கல், secondary follicle, okay, tertiary graphian follicle get ruptured, it releases the ova, oocyte. so வெளியே வர்றது secondary oocyte. இதுக்குள்ள ரெண்டு இருந்தது primary oocyte. அப்ப primary oocyte secondary oocyte எப்படி மாறுதுன்னு மட்டும் இப்ப பார்க்க போறோம். இப்ப follicles உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா? இங்க பாருங்க, இப்ப நம்ம பார்க்க போறது oocyte development. birth அப்ப oogonia mitotic division மூலமா என்ன ஆகும், நிறைய ஊகோனியா ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறமா டாட்டர் செல்லா ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறமா பிரைமரி ஊசைட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது என்ன நடக்கும், ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் அப்போ அரெஸ்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ பியூபர்ட்டி வரும்பொழுது இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு செகண்டரி ஊசைட். பிரைமரி ஊசைட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு செகண்டரி ஊசைட். அண்ட் தென் அன்ஈக்குவல் மியோசிஸ் நடக்கிறதுனால, மியோட்டிக் டிவிஷன் அன்ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால என்ன நடக்கும், ஒரு போலார் பாடியும் ஃபார்ம் ஆகும். சைட்டோசால் உள்ள இருக்கக்கூடிய சைட்டோசால் அன்ஈவனாக டிவைட் ஆகும். எஸ், காட் இட். தென் த செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும். த செகண்டரி ஊசைட் அண்டர்கோஸ் செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன். அப்போ செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆகும். செகண்டரி ஊசைட் என்னவா ஃபார்ம் ஆகும், எக் ஆர் ஊட்டிடா ஃபார்ம் ஆகும். எப்போ இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எகோ செகண்டரி ஊசைட் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ ஸ்பெர்ம் உள்ளே வரும்பொழுது, ஓகே, அப்போ செகண்ட் போலார் பாடி உருவாகும். செகண்டரி ஊசைட், when the sperm cell get unite, that secondary oocyte forms and it produces second polar body, then it becomes a zygote, right? இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் புரிஞ்சுச்சா, ஓரளவுக்கு இந்த கண்டென்ட் புரிஞ்சுதா? எஸ், நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இது ஓவரால் உன்னோட புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது. டைப் ஆஃப் germ cell oogoneum. oogoneum undergoes mitosis process, it produce more oogoneum, then the oogoneum transferred into primary oocyte. primary oocyte, okay, undergoes meiosis 1, then it converted into secondary oocyte, right? secondary oocyte போகும்போது first polar body form ஆகும். then secondary oocyte
என்னவா மாறும்? ஸ்பெர்மோட இணையும். Got it? இது புரிஞ்சுதான்? இந்த பாருங்க, primary oocyte converted into secondary oocyte with help of the meiosis. Got it? அப்ப uneven division நடக்கும். அப்ப first polar body உருவாகும். அப்ப secondary oocyte is converted into mature ovum with the help of the meiosis 2. இது எப்ப நடக்கும்? fertilization. sperm வந்தா மட்டும் தான் இந்த process trigger ஆகும். meiosis 1, meiosis 2. clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோ. meiosis 1, meiosis 2. primary oocyte is converted into secondary oocyte with the help of the meiosis 1. uneven division. அப்ப first polar body form ஆகும். அதுக்கு அப்புறமா secondary oocyte is converted into mature ovum or egg. ஸோ அதுக்கு நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் meiosis 2. இது எப்போ நடக்கும்? ஸ்பெர்ம் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வந்து ட்ரிகர் பண்ணுச்சுனா தான் நடக்கும். Got it? எஸ், புரிஞ்சுதா? எஸ். ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ல உங்க புக்ல இருக்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல் oogonia ஓகே become as a primary oocyte. பாருங்க, primary oocyte. அப்ப primary oocyte மாறுது oogonia. அப்ப temporarily arrest ஆகுதுன்னு சொல்லியாச்சு. it covered by a single granulosa cell. இத சுத்தி இருக்கிறது single granulosa cell. அப்ப primordial or primary follicle என்னவா மாறும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, primordial primary follicle சுத்தி large number of primordial primary follicle சுத்தி large number of granulosa cell. உள்ள இருக்கிறது நியூக்ளியஸ், வெளியில இருக்கிறது follicular cells. ஸோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல் ஃபார்ம் ஆகும். நியூ திக்கா லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். உள்ள ஊசைட் இருக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ரைட்? அப்போ அது செகண்டரி ஃபாலிகுலாக மாறும். பிரைமரி ஃபாலிகுல் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு செகண்டரி ஃபாலிகுல். காட் இட்? புரிஞ்சுதா? கண்டென்ட் புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ செகண்டரி ஃபாலிகுல், ஓகே, செகண்டரி ஃபாலிகுல்ல ஆண்ட்ரம்லாம் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிடும். ஆண்ட்ரம் ஃப்ளூயிட் இருக்கும். அப்போ டெர்ஷரி ஃபாலிகுலாக மாறும். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னது? folliculogenesis, follicle development, right? அப்ப primary oocyte என்ன ஆகும்? grow in size, undergoes first meiotic division, then it become as a secondary oocyte, right? secondary oocyte ஒரு polar bodyயும் உருவாச்சு. நம்ம பார்த்தோம் secondary oocyte குட்டியா ஒரு polar bodyயும் உருவாச்சு. அப்ப fertilization நடந்தாதான் second meiotic division நடக்கும். fertilization என்னது? sperm வந்துச்சுன்னா second meiotic division. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? ஒரு large ovum, செகண்ட் போலார் பாடி கிடைக்கும். காட் இட்? இப்போ தான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எஸ், புரிஞ்சுதா? இந்த ஓவரால் ப்ராசஸ் புரிஞ்சுதா? இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்தா எக்கோ ஸ்பெர்மும் மியூட் பண்ணா ஜைகோட். இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல, டஸ் நாட் அக்கர். செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் நெவர் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ எக் டிஸ்இன்டிகிரேட்டட். எக் டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகி ப்ளீடிங்காக வெளியே வரும். மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். அப்படி இல்லைன்னா ஜைகோட்டா மாறும். ஓவம் எக். ஓகே, இங்க பாருங்க, இந்த ஓவம் எக்குன்னு சொல்ற இல்லையா, அது ஸ்பெர்மோட சேர்ந்தா ஜைகோட்டா மாறும். இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல. ஃபெர்டிலைசேஷனா ஸ்பெர்ம் உள்ள வரல. ஸ்பெர்ம் உள்ள என்ட்ரி இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் நெவர் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ எக் என்ன ஆகும்? டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகும். செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் ஸ்பெர்ம் வந்தாதான் நடக்கும். அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் நடக்காது. இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா கொண்டு வந்தது? So female end of the gametogenesis, okay, female end of the gametogenesis, each primary oocyte forms only one haploid ovum. அதில் பார்த்தோம் ஸ்பெர்மோட்டோகோனியா என்ன ஆச்சு? 4 ஸ்பெர்மா மாறிச்சு. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு பிரைமரி oocyte ஒரு haploid ovum தான் ஃபார்ம் ஆகும். Yes, I hope you can understand. Thank you children.